मैं ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰੋ ਤਹਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਆ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਆ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਉਣ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लो जी दोस्तों असी अज मौजूद हाँ जी दहारो वाली ਚੱਕ नंबर 33 तहसील शाहकोट ज़िला ननकाना साहब। तो कल इत्थे इंडिया की तरफों एक ड्रोन हमला किया गया वा तो उहदे बारे मुकम्मल जानकारी दिन्ने आ और मौके ते ऐनी शाहदीन साडे नाल मौजूद आ। असी उन्हां नाल गलबात करदे आ और मस्जिद के उत्ते हमला करने की कोशिश की गई आ और अल्लाह पाक का शुक्र आ कि मस्जिद बिल्कुल महफूज रही आ और जिहड़ा ड्रोन आ वो बाहर खेतों के विच आण के डिग्गा वा और ये जिन्हां दीयां खेतों के नाल हवेलियां दे नाल डिग्गा वा वो साडे नाल मौजूद आ। असीं उन्हां नाल गलबात करदे आ और मुकम्मल जानकारी दोस्तां दे नाल हकीकत ते मबनी जिहड़ी वो शेयर करदे आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी फौज साहब की हाल चाल जी? अल्लाह का शुक्र है। सब तो पहले फौज साहब अपना तारफ करवाओ कि तुसी पाकिस्तान आर्मी के अंदर किहड़ी पोस्ट ते जिहड़ा अपनी नौकरी कीती आ? मैं ज़्यादातर सर्विस जी है वो कमांडो की है। 3 कमांडो जो मेरी रिटायरमेंट है और उसी के बाद फिर अल्लाह ताला का शुक्र है मैं यहाँ पे मतलब अपने घर में खेती बाड़ी कर रहा हूँ। सही। हाँ। अच्छा फौज साहब जिहड़ा कल वाक़या होया वा वो तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने और तुहाडी हवेली ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ये छोटा ड्रोन है और मेडन इसराइल है और ये तकरीबन कोई 2 तो 2.5 किलो मतलब जो वो बारूद तकरीबन जो वो कैरी करता है और 1 घंटे तो लैके कोई 2 घंटे तक ये मतलब जो वो फ्लाइंग है सारी। तो ये मस्जिद ते लोगों ने देखा मतलब मैं भी देखा मतलब जो वो मस्जिद के नज़दीक मतलब मीनार तो मतलब जो आस्ता आस्ता मतलब जो इधर इन्हें शिफ्ट करना शुरू करता है। तो साढ़े घर के पिछली साइड से मतलब जो नाल हवेली है नाल घर है पिछली साइड से जाके डाउन जमीन सी मतलब जो घर तो नीवी उत्थे जाके मतलब जो फटिया वो फटन तो बाद फिर मतलब पिंड की आवाम जी सारी मतलब जो नस्सी भजी मतलब जो जहाज गिर गया। लेकिन जो यदि मतलब तहकीक की तो पता चला कि छोटा ड्रोन सी मतलब जो वो इतनी बड़ी जसामत नहीं सी। बाद फिर मतलब जो इसी तरीके से वो खबर जी मतलब जो वो टेलीफोन जगह जगह पहुँच गए मतलब सरकारी अमला भी आ गया पुलिस भी आ गई रेस्क्यू वाला भी आ गए। तो ये फटन के नाल साढ़े इतने माल मवेशी बंधा हुआ था जिसकी वजह से आके मतलब जो 3 भैंसें जो वो उससे जख्मी हुई हैं। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि बाकी जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। अच्छा फौज साहब लड़का एक ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? वो जो लड़का जरा जख्मी है वो मतलब है जवेद का लड़का है मोहम्मद जवेद ओदा बेटा है अहमद। वो पीछे मतलब जो वो ड्रोन गिरा उधर बकरी जा रहा सी। तो जो वो आके गिरन लगा तो नसन लगा नसदे वो मतलब जो स्पलंट लगा यानी कि ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ? हाँ जी हाँ जी वो वजह तो आगे मतलब जो टंग जी जख्मी हुई है फिर फौरन रेस्क्यू वाले आ गए ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੈ ਕੇ मतलब जो ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫੌਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡਾਉਣ ਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੌਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਖ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਫੌਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ और
ਇੱਕ ਉਧਰ ਬੱਦੀ ਹੈ हाँ उधर बद्दी में है मतलब मुंह तो मतलब जाना वो चबाड़े तो मतलब जाना वो ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਦੀ ਸਹੀ हाँ वो परली साइड ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ हाँ जी हाँ जी ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ मतलब वो पट्टी वगैरह करके गए ना डॉक्टर ने कहा जी थोड़ी जी ये जख्म पुराना होता ना ਅਸੀਂ मतलब मजीद मतलब जाने ਨੂੰ मतलब जाना वो चेक करेंगे भी मतलब कोई स्प्लिंट वगैरह होया तो मतलब जाना ਅਸੀਂ बाहर कर देंगे ਸਹੀ ਸਹੀ हाँ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਵਾਲ ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਵਾ हाँ जी अल्लाह का बड़ा सहन है और सब तो बड़ा सहन है मतलब अल्लाह ताला का कि जेह्ड़ा दफा सी ना मतलब दीवार दा ਹਾਂਜੀ इन्ने अग बचाया सारा ਸਹੀ 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 वरना ये जिन्ना ਅੱਛਾ माल ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲਿਓਂ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जिन्ने सप्लाइंट आए ना उधरों ਹਾਂਜੀ वो सारे ਇਹਦੇ ਨਾਲ अग टच होए ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ 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 ਪਰਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਗਾਡਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨੇ ਇਹਦੇ ਸਪਲੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਐ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਡ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਐਸ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਐਸ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾ ਉਹ ਭਲੇੜ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਭਲੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭਲੇੜ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਮਰੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਲਸਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਮਰੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾੜੋ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇ ਕੈਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਂਜ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਜ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਅਦਾਵਤ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਨਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਪੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜੇਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮਿਟ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 1965 ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਜ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ, ਨਾੜੋਵਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ, ਡਟ ਕਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਬਰ ਔਰ ਤਹੱਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਔਰ ਤਹੱਮਲ ਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਬਰ ਔਰ ਤਹੱਮਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰੋ ਤਹੱਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਆ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਚੰਦ ਪੁਰਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੱਚਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਲਬਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਨਾਰ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪਈ ਆ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 12-13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਬਾਕੀ 2-3 ਜਾਨਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਵਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 10:15 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਨਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 3 ਜਾਨਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਮੌਜੂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗਹਿਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ।